सिख सद्भावना दल के मुखी भाई बलदेव सिंह वडाला ने बादलों के खिलाफ वड्डी मुहिम मालवे इलाके विच कर रहे ने संगतां नूं लामबंद। पिंड बाजाखाना विखे पहुंचे भाई बलदेव सिंह वडाला ने कहा कि सिख पंथ नूं ढाह लाउण वाले बादलों नूं राजनीति विच हरावांगे तां ही इन्हां नूं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो लांभे कीता जा सकदा है। इस मौके उन्हां संगतां नूं बादल भजाओ पंजाब बचाओ, बादल भजाओ पंथ बचाओ दा नारा भी दिता। सिख सद्भावना दल ਵੱਲੋਂ 2016-22 मार्च तो निरंतर जारी है, जो पिंड पिंड जाके दिता जा रहा है, जिस दा मुख मकसद है सतगुरु जी के अदब सत्कार नूं बहाल करना, गुरु के बाग, गुरु कियां विरासतां, गुरु के इतिहास नूं जिउंदा त्यों रखना, गुरुद्वारियां दे विचों इलैक्शन सिस्टम नूं खत्म करना ते सिलैक्शन सिस्टम नूं बहाल करना, गुरुद्वारियां दे विचों सियासी दखल अंदाजी बंद करनी, गुरुद्वारियां दीयां चोणां सरकारां कराउण, सियासी लोग लड़न ते धार्मिकता दी थां सियासी लोग उत्थे खौरू पाउण, उहनूं बंद करना ते सिख बच्चियां दी पनीरी लई दवाई पढ़ाई कमाई सुरक्षा सिੱਖੀ सिद्धांत भविख पंजाब दी पौण पानी धरती लई आवाज़ बुलंद करके उन्हां पुश्तां लिए सारा सरमाया ज्यों दा त्यों रखना, ये गुरुद्वारा प्रबंध सुधार लहर दा मुख मकसद है, क्योंकि मनुख नूं समाजिक आर्थिक धार्मिक ते सियासी इंसाफ लई प्लेटफार्म चाहीदा सीगा, जिहड़ा 10 गुरु साहिबाना ने बड़ी घल ना घाल के दिता ते जिस नूं जिउंदा रखण लई साडे वडपुरखियां ने कुर्बानियां कीतियां, चाहे वह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, 12 मिसलां, शेरे पंजाब, अज तक पंथ जिथे जदों जहद करदा आउंदा है उत्थे नाल रोज़ अरदास विच बोल चेते कराए जांदे ने, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभाई, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी, ये शब्द रोज़ चेते करवाए जाते हैं। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, क्योंकि एक गुरुद्वारा ही है ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ धार्मिक तौर ਤੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਮੰਗਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ मेरो रूप है खास। असी आम आदमी नहीं, असी खास आदमी। कलगीधर पिता ने सानू खास आदमी बनाया, असी ते जानबूझ के आम आदमी बनी तुरे जाने पे असी आम ही, वो नहीं भाई आम नहीं, खास आदमी असी। गुरु साहब ने सानू खास बनाया और सतगुरु जी ने जिथे सानू ये दातां दित्तियां आर्थिक तौर ते इन्ने क तकड़े कर दिता, चाहे कोई दिहाड़ी लाउण वाला आ वो भी दानी है, गरीब नहीं, वो मंगता नहीं, मेहनत मजूरी करके टका वटण वाला भी गुरु नूं मत्था टेकण जांदा है, वो गरीबी दे विच अमीर बनिया फिरदा है। घुंगणियां वेचण वाला दानी है जी, ते जिहदे को 500 मोहरा है वो गरीब बन के गुरु दे चरण फड़दा है। ये साडे घर दी पातशाही, गरीब सिੱਖ ਨੂੰ कोंदे हो पातशाही, यही पातशाही ही सी, गरीबी दे विच अमीर बनिया होया है, अमीरी दे विच गरीबी धारण कीती हुई हो, विखावा कोई नहीं। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੋਕ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। राजनीति झूठ तो बिना नहीं चल सकती, सिख नीति सच तो बिना नहीं चल सकती। राजनीति नेता नीति है भी एक राजे नूं किवें बचाउणा,
ਕਾਨੂੰਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਨੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਮਾਰ ਦਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦਊ, ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਰ ਦਵੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਊ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੀ? ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰੀ ਰੱਬ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖੋ ਭਈ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਏ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੜ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਿੱਕੀ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੇ ਔਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਬਿਠਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਗਮਨ ਛੱਡੋ, ਮੁਰਦਾਰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮੀਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੌਜਵਾਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਛੱਲ ਬਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਭਾਈ। ਆਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਰਕ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਟੱਬਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਢਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਇਹਨਾਂ ਵਡਾਏ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਸੌਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਬਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ 328 ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜੀ।
ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਰੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਵੀ ਕੁਛ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ ਜੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ। ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਲੇ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਜੀ? 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਫੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਨੋਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਚੜਾ ਕੇ? ਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। 2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ। 420 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ, 120 ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 2 ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਐਕਟ ਵੱਖਰਾ ਏ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? MLA ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਾ ਬਚੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਜੀ। 4 ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ 540 ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਦਣ 540 ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਆਓ ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ। 170 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹਰ ਨਗਰ ਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਦਿਓ, 5 ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, 5 ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, 95 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਕੜ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿੱਚੜ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੇ ਚਿੱਚੜ ਬਣ ਕੇ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ 90-95 ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਵੇਂ ਮਾਂਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਟੱਬਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਜ਼ਰੂਰ। ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਹੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ। ਐ ਅਸੀਂ ਪੱਤਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਨ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਲੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਲੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਲਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ 328 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਦਾ। ਦੱਸੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ। ਨੰਬਰ 2, ਆ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਜਣੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੋਊ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 3, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੌੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਜਿੰਨੇ